دوستو میں ریاض احمد ایک بار پھر سے ایکسپرٹ اردو ایجوکیشنل چینل پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو آج بی پی ایس سی ہائی اسکول 3.0 کا جو امتحان ہوا ہے اس کا سوالات و جوابات میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ ظاہر کا متضاد لفظ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 71 میں تھا کہ لفظ ظاہر کا متضاد لفظ ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، باطن۔ سوال نمبر 72 میں ہے لفظ خبر کا جمع لفظ ہوگا، تو اس کا جمع ہے آپشن نمبر بی، اخبار۔ سوال نمبر 73 میں تھا کہ مرثیہ لفظ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو مرثیہ لفظ جو بنا ہے یہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے۔ یہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے بنا ہے، اور ان میں سے آپ کا کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب ہو جائے گا حسب والا میں سے کوئی نہیں، آپشن نمبر ای۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، مطلع اول کے فوراً بعد آنے والا مطلع کا شعر۔ دبیر کس صنف کے نمائندہ شاعر تھے؟ تو یہ دبیر جو تھے مرثیہ کے نمائندہ شاعر تھے۔ سوال نمبر 76 میں ہے کہ نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ تو نون میم راشد کا پورا نام جو ہے یہ نذر محمد ہے۔ سوال نمبر 77، نظم معرہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو بلینک ورس سے کہتے ہیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈبلو دیا گیا ہے۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 78، تشبیب اور گریز کس صنف کے اجزاء ہیں؟ تو یہ جو ہے قصیدہ کے۔ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب۔ سوال نمبر 79، رباعی کے مشہور شاعر ہیں؟ تو رباعی کے مشہور شاعر کون ہیں؟ یہ جو ہے امجد حیدرآبادی۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 80، رباعی کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ہے چہار بیت اور دو بیتی، اس لیے آپ کا آپشن نمبر ڈی بالکل درست ہو جائے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ سوال نمبر 81، اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی کس محقق کا خیال ہے؟ تو یہ محمود شیرانی کا خیال ہے۔ سوال نمبر 82، گرو نانک کا کلام ملتا ہے؟ گرو نانک کا کلام ملتا ہے کون کون سی زبان میں؟ تو یہ پنجابی بھی ہے، فارسی زبان، دو زبان ہو گئے، اس لیے حسب والا میں سے ایک سے زائد۔ آپشن نمبر ڈی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 83، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 84، جان گلکرسٹ کا پورا نام کیا ہے؟ جان واتوک گلکرسٹ۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 85 ہے کہ ریختہ کے ابتدائی نقوش کس کے یہاں ملتے ہیں؟ سوال نمبر 86، اصلاح زبان کی تحریک رد عمل ہے ریختہ گوئی کے خلاف۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 87، اسد اللہ خان غالب پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ کا ان میں سے کوئی نہیں، آپ کا آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہو جائے گا، کیونکہ غالب جو ہے 1797 عیسوی آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 88، سودا کے ہم عصر قصیدہ نگار ہیں؟ آپ کا آپشن نمبر بی بالکل درست ہو جائے گا، میر تقی میر۔ سوال نمبر 89، سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے مصحفی نے۔ آپشن نمبر اے بالکل رائٹ جواب۔ 90، غالب کے اردو قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں،
غالب کے اردو قصیدے کی تعداد تقریباً 11 ہے، جو ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 91، ڈاکٹر گیان چند جین نے لسانیات کی تعریف کی ہے۔ زبان کے سائنسی طریقہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 92، دبستان لکھنؤ سے وابستہ شہر ہے۔ آپشن نمبر ای ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 93، سلطان احمد شاہ بہمنی کے دور میں فخر الدین نظامی کی لکھی گئی مثنوی کا نام کیا ہے؟ قدم رؤ پدم رؤ۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 94 ہے، محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی میرٹھ میں۔ آپ کا ای آپشن بالکل درست ہو جائے گا ان میں۔ سوال نمبر 95 ہے کہ نذیر کا پورا نام کیا تھا؟ تو نذیر کا پورا نام جو ہے ولی محمد۔ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن نمبر بی شارب رودیلوی۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ 97، داستان رانی کیتکی کی کہانی کی ہیروئن کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے رانی کیتکی۔ سوال نمبر 98، جدید غزل کے شاعر ہیں۔ سے جواب ہے آپشن نمبر بی آتش۔ 99 تھا کہ فانی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا پورا نام ہے فانی کا شوکت علی خان۔ سوال نمبر 100 ہے، میر انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ میر انیس کے والد کا نام ہے میر مستحسن خلیق۔ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 101، چہرہ اور رجز کس صنف کے حصے ہیں؟ یہ ہے مرثیہ کا۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 102، اودھ پنچ کی اشاعت کس سن میں ہوئی تھی؟ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔ پیر کس افسانہ نگار کا ہے؟ تو یہ ہے پیترس بخاری کا۔ یہ اگر زید لکھا ہوگا تو یہ کوشچن غلط ہو جائے گا کہ زید پور کا پیر یہ نہیں ہے، یہ مرید پور کا پیر ہے۔ تو مرید پور کا پیر جو ہے یہ پیترس بخاری نے لکھا ہے۔ اگر یہاں پہ کوشچن میں زید لکھا ہوا ہے زید پور کا پیر تو یہ کوشچن غلط ہو جائے گا۔ اردو شاعری پر ایک نظر کس کی کتاب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نام ہے کلیم الدین احمد۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 105 ہے، ڈرامہ سفید خون کے ڈرامہ نگار ہیں۔ تو ڈرامہ سفید خون کے ڈرامہ نگار ہیں ان میں سے کوئی نہیں۔ آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہے۔ مصروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اس میں مصروں کی تعداد ہے 4۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 107، ایہام گوئی کا موجد کسے کہتے ہیں؟ یہ تینوں ایہام گو شعرا ہیں۔ اس لیے ان کا آپشن نمبر ڈی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس کا آپشن درست کون سا ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 108 ہے، مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو قرار دیا ہے، کس نے قرار دیا ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ صحیح جواب آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 109 ہے، جوش کی آپ بیتی کا نام ہے یادوں کی بارات۔ جوش ملھی وادی کی آپ بیتی کا نام ہے یادوں کی بارات۔ سوال نمبر 110، جامع القواعد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں۔ آپشن نمبر ای بالکل درست جواب ہے۔ 111، عود ہندی مجموعہ ہے، یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 112، سر سید کے رفقا میں سے ہیں مولوی چراغ علی۔ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 113 ہے، سر سید احمد خان پیدا ہوئے
कहाँ पैदा हुए थे? ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 114 है, नासिक का पूरा नाम क्या था? नासिक का पूरा नाम है शेख इमाम बख्श। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 115 है कि वाजिद अली शाह क्या तखल्लुस इख्तियार किए थे? तो ये अख्तर तखल्लुस जो इख्तियार किए थे, ये अख्तर तखल्लुस इख्तियार किए थे। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 116 मीर शेर अली अफसोस का सन्न विलादत क्या है? तो मीर शेर अली अफसोस का सन्न विलादत है 1735 ईस्वी। शेर अली तखल्लुस अफसोस, वालिद का नाम मीर मुज़फ़्फ़र अली ख़ां, ये मीर कासिम के दारोगा तोप खाना थे। मीर शेर अली 1735 ईस्वी में पैदा हुए। लखनऊ के क़याम में अफसोस को शायरी का शौक़ हो गया। वो अपने कलाम में हैदर अली हैरा को दिखाने लगे। यही नवाब रज़ा ख़ां नायब नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़रिया उनकी मुलाकात कर्नल एस्कॉट से हुई। कर्नल एस्कॉट उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने 200 रुपये माहवार पर कलकत्ता भेज दिया। 500 रुपये ज़ाद राह के लिए दिए। कलकत्ता पहुंचकर अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे तसनीफ़ व तर्जुमा में मुलाजिम हुए। अब ये सवाल है कि मीर शेर अली अफसोस का सन्न विलादत क्या है? तो 1735 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे ये सवाल है कि मीर शेर अली अफसोस के वालिद का क्या नाम है? ये सवाल यहाँ पे मिट गया है कि मीर शेर अली अफसोस के वालिद का क्या नाम है? तो इनका नाम है मीर मुज़फ़्फ़र अली ख़ां। सवाल नंबर 118 है कि अफसोस के शायरी के उस्ताद कौन थे? तो मीर हैदर अली हैरा। लखनऊ के क़याम में अफसोस की मुलाकात किससे हुई थी? तो सही जवाब है कर्नल एस्कॉट से। ऑप्शन नंबर सी। विलियम कॉलेज के किस शोबा में मुलाजिम हुए? तो ये शोबे तसनीफ़ व तर्जुमा में मुलाजिम हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये पैसेज दिया गया था कि बारिश का साफ़ सुथरा पानी किस वजह से गंदला हो जाता है? तो मिट्टी की ज़रात, नबकियात और दूसरे मादे शामिल हो जाते हैं, इसीलिए ये गंदला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 122 था कि गंदला पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। कौन सी बीमारियां? पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके बाद है आलूदा के क्या माने होते हैं? आलूदा के माने होते हैं ऑप्शन नंबर बी गंदा। 124 आलूदा पानी में क्या डालने से जरासीम मर जाता है? तो पोटासियम परमैंगनेट डालने से जो है जरासीम मर जाता है। ऑप्शन नंबर ए। गंदे नालियों से, पानी की नलों को हमें गंदे नालियों से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू ज़ुबान, ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन है कि उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की में किस सूबा को नुमाया मकाम हासिल है? तो ये बिहार को नुमाया मकाम हासिल है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 127 ये भी पैसेज से है कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी ने हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनीरी के कलमी नुस्खे का तारुफ़ कराया जो शाये हुआ था 1515 ईस्वी में। और सवाल नंबर 128 ये भी पैसेज से है कि सैयद इमादुद्दीन इमाद ने सीधा रास्ता तसनीफ़ किया, कब लिखा? तो ये 1670 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 129 है कि शुमाल की उर्दू नस्र का पहला नमूना किसे करार दिया गया है? तो ये करबल कथा को, फसली की करबल कथा को जो है ये करार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 130 है कि शरफुद्दीन याह्या मनीरी का कलमी नुस्खे की नकल मौजूद है, कहाँ मौजूद है? तो मनीर शरीफ की दरगाह में। सवाल नंबर 131 है मीर तलाश माश में कहाँ गए थे? तो ये लखनऊ गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और सवाल नंबर 132 है कि किस शायर को उर्दू गज़ल का इमाम समझा जाता है? तो मीर को उर्दू गज़ल का जो है इमाम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 133 है मीर की मसनवी का क्या नाम है? तो बहार इश्क, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नंबर ए।
और सवाल नंबर 134 है कि मीर ने फ़ारसी में उर्दू शोरा का तस्करा लिखा, उसका नाम क्या है? तो ये निकातुश शोरा, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 135 है कि मीर की सवाने हयात का नाम क्या है? तो इसका नाम है ज़िक्र मीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 136 है कि मंदरजा झेल अल्फाज से मौजूल या लफ्ज़ या कलमा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 136 का ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 137, सवाल नंबर 137 ये पूछा है अक़साम इस्म हैं, मतलब इस्म की कितनी किस्में हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इस्म की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। सवाल नंबर 138 है मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है? तो ज़मीर मुतकल्लिम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, मैं। सवाल नंबर 139 सिफ़त मिक़दारी किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वो सिफ़त जिससे किसी चीज़ की मिक़दार मालूम हो। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 140 है कि मंदरजा झेल जुमलों में फ़ेल हाल कौन सा है? तो ये फ़ेल हाल है, ऑप्शन नंबर ए लड़कियां खेल रही हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 141 है कि फ़ेल माज़ी की किस्में कितनी हैं? तो फ़ेल माज़ी की जो है 8 किस्म है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 142 है मंदरजा झेल जुमले में हर्फ जार क्या है? कौन सा है हर्फ जार है? तो ये किताब मेज़ पर है, तो ये पर जो है ये हर्फ जार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 43 सवाल नंबर 143 है कि हुरूफ़ इज़ाफ़त किसे कहते हैं? तो हुरूफ़ इज़ाफ़त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वो कलमात जो 2 इस्मों या ज़मीरो इस्म के दरमियान जोड़ने का काम करे, जोड़ने का जो काम करे वो हुरूफ़ इज़ाफ़त है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 144 है मंदरजा झेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ साबिक़ा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। सवाल नंबर 145 मंदरजा झेल अल्फाजों में लाहिक़ा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 146 है, सवाल नंबर 146 है कि लफ्ज़ आराम के मुतरादिफ़ अल्फाज हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है, चैन, ऐश और सुख, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 147, सवाल नंबर 147 है मुतरादिफ़ अल्फाज होते हैं ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 148 है कि ज़रबुल मिसल की सही तारीफ़ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा जुमला या जुमले जिसमें कोई मिसाल दी जाए और उनके असली माने के बजाय दूसरे माने निकलते हों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 149 है जिस हर्फ पर हरकत नहीं होती वो हर्फ क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 150 है ज़ेर को अरबी में क्या कहते हैं? तो ज़ेर को अरबी में मकसूर भी कहते हैं और कसरा भी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफ़िज़।